Chairman of Student Institution and Charity Welfare, Principal and HM, to accompany him for the flag of hoisting. Is a moment of pride and glory. A great day is dawned with bright future of hope for tomorrow. As 15th August 1947, the day is etched out in the minds and hearts of Indians. India gained freedom after 200 years of struggle against the British rule. On a special occasion, paying homage to the freedom fighter is must need. We must remember the great leaders like Gandhi, Nehru, Tilak, Bhagat Singh, Sarojini Naidu, among others, who fought selflessly for the freedom of our motherland. Every year on this day, India pays homage and remember these great people with sense of pride. Today, we are celebrating 73rd Independence Day and I hope it will go throughout our life. For any program, we usually pray God for His wonderful deeds to humanity. But for the day, we are going to pray our motherland for her sacrifice and are dedicating this Vande Mataram song for her. Freedom should not be something you have to deserve. It is something you have, just naturally you have, something that no one can take away from you. Today we have gathered here to celebrate 73rd Independence Day. Let's celebrate and enjoy the freedom, giving us a possibility to live independently
helpfully, cheerfully, hopefully by reflecting on our past, remembering our national heroes who gave us total freedom after years of pain and humiliation. It is said that nothing great will be achieved without great men, and men are great only if they are determined to do so. I consider it is my privilege and honor for our institution to host Sri M. Nagabhushan, Deputy Commissioner of Income Tax, as a chief guest of our function. Sri M. Nagabhushan, Deputy Commissioner of Income Tax, is an officer of 2011 batch of Indian Revenue Service. He hails from village Marante in Kundapur Taluk, Udupi district. He is a science graduate from Mysore University. He started his career as banker in Syndicate Bank at very early age of 21 years in Talikote of Bijapur district. He entered into a central revenue department in the year 1989 as an income tax inspector and became officer in 1996. On his promotion as Assistant Commissioner of Income Tax, he has worked in different branches of direct taxation like international taxation and investigation. After becoming Deputy Commissioner, he has worked in investigation, corporate taxation in Mangaluru, Bengaluru, Udupi, Karwar and Goa. Presently working in exemptions at Mangaluru. In his career in Income Tax Department, he has handled very sensitive cases in international taxation, 2,300 crores taxes in international taxation, and in the year 2018 he has collected taxes around 1,100 crores in regular cases. We are really proud to have you in this auspicious occasion. On behalf of Suraj Educational Institutions, I welcome you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 73ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ಆಳಿದರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಗ್ರೀಕರು, ಡಚ್ಚರು, ಇಂಗ್ಲಿಷರು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಯೂಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರೇ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂಕಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಧುಮುಕಿದರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ರವರು ಸ್ವರಾಜ್ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿರವರು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. For around 200 years, great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Lokmanya Tilak, Sardar Vallabhbhai Patel devoted their entire life for the freedom of our country. Many brave revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev Rajguru sacrificed their lives for the nation's freedom. After independence, we got our fundamental rights. Today we have the rights to choose our government. We all are fortunate that we took birth in an independent India. 1837ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಜನಗಳು ದೇಶ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನು ನಡೆದಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಂಥದ್ದು ರಾಜರಾಜರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ. ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ದುರಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಹೋರಾಟ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಅಪರಂಪರ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ, ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಗಳು ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಆವಾಗಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟರನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಾವುಟ. ಅವಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಿರಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಂತರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಾವುಟನ ಬಾವುಟೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾವುಟೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾವುಟೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವತ್ತು ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸು 1832 ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ನಾವು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ 1857 ಕಾಯಲಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಅಥವಾ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು. 20 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಹಂತ. ಅದರ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ, ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 1 ವಾರದ ದಿವಸ ನಾವೇನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿಗಳನ್ನು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿನೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದರು, ಕೆಲವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸಿದರು, ಕೆಲವರನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಬಂತು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಬಹಳ ಕಠೋರವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೀಕರ ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಹೋಗಿ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಜನಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಕರಾವಳಿಯವನೇ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಇದೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರು ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅಮೇರಿಕದ 7 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ CEO ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ, ಓದಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ತೊಂದರೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಅದನ್ನು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 70 ವರ್ಷ 73 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ 33 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು 73 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರೋವರನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತೋದಂಥ ಸಣ್ಣ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕಲಿತೋದಂಥ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೂ ಆ ಥರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ಇದು ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು? ಈ ಮುಡಿಪು ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಉಡುಪು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ
ಸುಮಾರು 650 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು KDB ಮೂಲಕ ನಾವು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮುಡುಪು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಮುಡಿಪಿನ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಪುಡಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸಮೇತ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಕನ್ನಕಟ್ಟೆ ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಹೋಗುವವರು. ನಾನು ಕುಲಶೇಖರದವ. ನನಗೆ ಕುಲಶೇಖರ ಯಾಕೆ ಬಂದಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕುಲಶೇಖರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಉದಯವಾಗಿದೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ, ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ 2 ವಿಚಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸಾಹೇಬರು ಕುಂದಾಪುರದವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಘವ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಕನ್ನಗಟ್ಟೆ ವಿಷಯ. ಬಿಕನ್ನಗಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮುಡಿಪನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗಮಯಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಈ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ರೇವಣ್ಕರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 69 ವರ್ಷದ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೊಂದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬರೀತಿದ್ರು. ಭಾರತ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ ಒಂದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5ರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, 2 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಈ ಜರ್ಮನಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ, ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇತ್ತು. ಬರ್ಲಿನ್ ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಈಗಿಲ್ಲ. ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈಗ ನಾಯಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸೈಡಿಗಿತ್ತು. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಾಯಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಕೂದಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಯಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬಡಕಲು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳು ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಪಾಪ. ಇಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಚಂದ. ನೀವು ಈ ನಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮವನಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೇಳ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಯಿ, ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದಿ, ಏನು ಚಂದ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿ, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾಯಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನನಗೆ ದಿವಸ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಂಸನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲೇ ಟಾನಿಕ್ಸನ್ನು ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಂಪೂಯಿಂದ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ತೊಳೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಹೀಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನೆ ನನ್ನೋಡು ನಾಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಪೂರ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಸಾಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾಯಿ ಹೇಳ್ತದಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೊರತು ನಾವು ಬೊಗಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ನನಗಲ್ಲಿ ಬೊಗಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಬೊಗಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಗಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಬದುಕೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು, ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಿದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತೀಯರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು. ಇವನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿಯರು ಯಾವ ಗಣನಿಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರಿಗೆ, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಂತ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ವರ? ಅವ ಸರಸ್ವತಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಡು, ಅವನು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ ಕೊಡು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಅವನು ಈ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರಂತೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಮನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸೋದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಯಾರು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿ, ಅವ್ರು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸಲಿ. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಬೇಕಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳು ಕೂಡ, ಅವರು ಎಂತಿತ್ತರಂತೆ, ನನ್ನ ನಂತರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಉಂಟು, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡುವ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುವ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಡೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇಡುವ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ನಾನೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ರತಿಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು, ನಾವೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ KM ಹೆಗಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ. ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ. ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನನ ಈಗಾಗಲೇ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಅದು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಡಾಗಿದ್ದ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಡೈರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೀಲವನ್ನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಚೀಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹಳ ಸೈನ್ಯ ಸುದ ಬಹಳ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅವರು ಸಹ ಭಾಳ ಭಾಗ್ಯವಂತರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿತ್ತು. ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ತರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಇನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ.
भारत देशवा
तो पूछ के जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी
6th standard girls and boys dance, and we congratulate you, ma'am, and thank you for your effort. Now I request Mrs. Usha from the 7th standard. She has trained the 7th standard girls for the performing a dance and the songs for the prayer and even the songs for the group songs. Thank you, ma'am, and congratulations, and thank you for the cooperation. Mrs. Akshita, ma'am, from the 9th standard class teacher, I request her to come to the stage and make the flowers. Thank you, ma'am, and we love your cooperations, and we need your more cooperations for the next programs. Miss Ganashri from the 5th standard, she has trained on the whole school students also, and from the 5th standard, she has trained the students for the dance. Thank you, ma'am. Mr. Shishir sir from the class 10th standard, he has done an amazing composition of a mind show, and congratulations and thank you sir for the program. Miss Suraksha ma'am, she is the singer in our school, and she will be with us for the prayer all the time. She will be ready with the prayer. For the students, she will teach prayer songs and singing competitions for everything. Thank you ma'am, and we need your more support in the future. Mrs. Swati ma'am from the 8th standard class teacher, she has trained the students of the 8th standard for dancing. And thank you ma'am, thank you for the cooperations, and we need your more support. Thank you ma'am. Mrs. Sandhyavati Shetty. Thank you ma'am. Mrs. Annapurna ma'am. Thank you, ma'am. Mrs. Anita, ma'am. Thank you, ma'am. Mrs. Usha, ma'am. Thank you, ma'am. Attend the school programs without failure. They come to the school and they attend the program and they watch. So we always love you, sir, for this. Thank you, sir. Next we have a more parent. Vice President of Rotary Club, for your presence. Thank you, sir. I would also like to thank Mr. K. M. Secretary of Rotary Club, Bangalore.